हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मो सौम्य आपण देखुछंती ओटीपी न्यूज। आज होची फेब्रुआरी 16 तारीख सोमवार। आज टॉप 20 टी खबर ऊपर नजर पकाइबा। मोर अनुरोध कि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियो टी भल लागिले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एही बळी लेटेस्ट न्यूज देखिबा को हेले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर आसिला पीएम किसान को नहीं बड़ अपडेट। देशर क्षुद्र एक नाममात्र चाषी आर्थिक सहायता जोगिया पई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरंभ कराइथिबा पीएम किसान योजना रे परवर्ती किस्ती खूब शीघ्र जारी हेबाक जाउची। गत किछि दिन हेला किस्ती 21तम नवेम्बर 19 2025 रे प्रदान कराइथिला। तेणु समस्त अनुजाई आगामी किस्ती पई चाषी अपेक्षा एवं शेष हेबाक जाउची। रिपोर्ट अनुजाई सरकार होली पर्व पूर्व चाषी बैंक खाता को टंका पठाइबा को प्रस्तुति करुछंती। अनुमान करा जाउची जे 24 फेब्रुआरी 2024 पर जेकोसी दिन एही टंका ट्रांसफर करा जाय पारे। जदिओ सरकारी स्तर में कौनसी निर्दिष्ट तारीख घोषणा करा जाय नहीं, किंतु पुराना पैटर्न अनुसार यही समय टंका मिलवा प्राय निश्चित। एथर किछि चाषी को खाता को 2000 बदल 4000 टंका आसवर संभावना रही। यह कौनसी बोनस नुहे, बरम से चाषी हक जो मैंने गत किसी 21तम कौनसी वैषयिक त्रुटि किंबा कागजपत्र अभाव अटकी जाइथिला। जदि से माने सबु त्रुटि संशोधन कर तेबे उभय किस्ती रे टंका मिसी से खाता को 4000 टंका आसीबो। साधारण हिताधिकारी को पूर्व भली 2000 टंका मिलवार सुযোଗ रही। जदि आपण निजर केवाईसी करना तेबे आपण टंका अटकी जाय पारे। स्वच्छता बजाय रखिबा पई सरकार केवाईसी बाध्यतामूलक करछंती। आपण पीएम किसान पोर्टल माध्यम रे किंबा निकटस्थ सीएससी सेंटर को जाई बायोमेट्रिक जरिया तुरंत संपूर्ण करें। परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। जर्मनी अनुष्ठित म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकार वैदेशिक मंत्री मार्को रूबियो पुनर्बार करथिले जे कहिथिले जे भारत वाशिंगटन आश्वास देछि जे से सुरक्षा अतिरिक्त तेल किनिब नहीं। आउ एहा परे भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर से सम्मेलन में परिवर्तन अधिवेशन प्रतिक्रिया दे कहिथिले जे भारत रणनैतिक स्वायत्तता संपूर्ण प्रतिबंध अर्थात भारत बाह्य चाप बिना स्वाधीन भाव निज जातीय स्वार्थ अनुसार निष्पत्ति नेबा प्रतिबंध यही दाबी करछंती रूबियो। यूरोपीय देश माने यूनिक युद्ध बंद करने अमेरिका उपर चाप पकाइबा जोगु फेब्रुआरी 14 रे मार्को रूबियो रूस उपर अमेरिकार कटकणा आह्वान करथिले। रूबियो अनुसार भारत रूसर अतिरिक्त तेल क्रय न करिवारु प्रतिश्रुति देइछंती, अर्थात वर्तमान प्रक्रिया थिबा तेल ऑर्डर गुड़िक प्रभावित हेबो नहीं, किंतु ए पर्यंत चूड़ांत निष्पत्ति निया जाय नहीं। रॉयटर्स एक रिपोर्ट दाबी कर जे सरकारी मालिकानी कंपनी समते भारतीय कंपनी गुड़िक एप्रिल डेलीवरी रूस तेल क्रय करने को वंचित होती। एस जयशंकर प्रतिक्रिया कहते जे म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन में जर्मन वैदेशिक मंत्री जोहन वाल्फुनक सह एक बैठक में एस जयशंकर कहते जे भारत यार रणनैतिक स्वायत्तता नीति प्रति संपूर्ण प्रतिबंध एवं देशर शक्ति क्रय मूल्य विपद एवं उपलब्धता भली कारण द्वारा निर्णय करा। से कहते जे विश्व शक्ति बजार जटिल एवं भारत तैल कंपनी गुड़िक एपरी निष्पत्ति नेबे जे जहाँ से माने विश्वास करती जे सर्वोत्तम स्वार्थर अच्छी। से कहते जे मु भावुची भारत तैल कंपनी गुड़िक जेपरी यूरोप एवं हुए तो विश्वर अन्य अंश उपलब्ध मूल्य एवं विपद उपर आधारित निष्पत्ति नेबे जहाँ से माने विश्वास करती जे सर्वोत्तम स्वार्थर अच्छी। परवर्ती खबर हारिला पाकिस्तान जितिला भारत। भारत प्रथम टच विन करी 20 ओवर रे 175 रन को टार्गेट करथिला एवं पाकिस्तान 118 रन रे ऑल आउट होई पाविलियन को फेरिथिले एवं भारत जीतिथिला। परवर्ती खबर जदि आपण सुना एवं रूपा किनिबा को योजना करछन तेबे आपण पई बहुत बड़ खुशी खबर होई पारे। गोटे दिन में रूपा मूल्य प्राय 17,000 टंका प्रति किलोग्राम ह्रास पाई। सुना 3000 टंका प्रति 10 ग्राम सस्ता होईची। IBGA अनुसार 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 1,55,650 टंका ह्रास पाई 1,52,765 टंका होईची। अलंकार तैयारी व्यवहृत 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा
1,42,575 ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,39,933 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2,220 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,42,575ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,14,574 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଲେ ବଲେ। IPCA ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,42,433ରୁ 16,500ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ 2,25,933 ହୋଇଛି। ରୂପା ପୂର୍ବରୁ 2,59,133 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ IPCA ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,76,121ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଶୁକ୍ରବାର ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,52,765କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ 23,356 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 3,85,933ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 2,42,433ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 1,43,500 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 2 ଚକିଆ 3 ଚକିଆ ଯାନ ସମେତ କାର୍ ବିକ୍ରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମିତି (ସିଏମ୍) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12.6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ କେବଳ 4,49,616ଟି ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ମାସରେ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2025ରେ 3,39,386ଟି ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 19,25,603ଟି 2 ଚକିଆ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ 15,26,218 ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀରେ 58,167ଟି 3 ଚକିଆ ଯାନବାହନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 30.2% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ GST ହାର ହ୍ରାସ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ସିଏମ୍ ବିବେଚନା କରୁଥିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ମେନନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ରପ୍ତାନିରେ 33% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ହୋଇଛି। 2 ଚକିଆ ରପ୍ତାନି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଚକିଆ ରପ୍ତାନି 54.6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ବଳୟାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ଏହି ପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧାରା ଏକ ବୋଝ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ପରାଗ ସମୟରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 17 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3:26ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:57ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାର ମୋଟ ଅବଧି ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ତଥାପି ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ଫେବୃଆରୀ 16, 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:34ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 17 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ଏକ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଦିଗବେଳା ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା। ପାଗ ପାଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 17 ଏବଂ 18ରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ 17 ଏବଂ 18 ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱର 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଲା ଡା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ହେରିଟେଜ୍ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକ୍ରାମ ହେରିଟେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନୂଆ କରି ଏକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ୟାକିଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହେରିଟେଜ୍ ହ୍ରଦ କରାଯିବ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଶିଛି। ବଜେଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତିରିକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପୁରୁଣା ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି, ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ହିୟରିଂ ଅନୁଯାୟୀ 2050 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 700 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। WH ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତା। ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯତ୍ନର ଅଭାବ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏପରି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 80% ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସମ୍ବଳରେ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ, ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ, ସନ୍ଧ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାରୀ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶ୍ରବଣ ହ୍ରାସର ମୂଳ କାରଣ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 60% ମାମଲା ଟିକାକରଣ, ଉନ୍ନତ ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ କାନ ସମ୍ପର୍କ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି WH ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅନେକ ଦେଶ କାନ, ନାକ ଏବଂ ଗଳା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଗମ୍ଭୀରର ଅଭାବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସମ୍ଭାରରେ କାନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଯତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ସରକାର ବେତନ ପାଇଁ ଓ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ହୋଇସାରିଛି। ଆୟୋଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର 34,440 ଓ ବଜାଜ ଅଟୋ 25,520ଟି ଇଭି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ନୂଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ କରି ରହିଛି। ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ଏନର୍ଜି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟର ରିଟାୟାର ଚାହିଦା ରହିଛି। 2025 ଡିସେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ କମ୍ପାନୀ 2 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିରୁ 70%ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ରିଚାର୍ଜ। ନିଜ ଉତ୍ପାଦକ ବଜାରରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କମ୍ପାନୀ 18.16% ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍। ଏହାର ବଜାର ଅଂଶରେ ଜାନୁଆରୀରେ 6% ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରୁଟି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବାର ମାନକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରି କମିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଗିଗାଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ୟୁକେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ 24 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା CETAର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ 90% ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ୟୁକେକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ୟୁକେର ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା କାର ଏବଂ ହ୍ୟୁସିକ୍ ଉପରେ କମ୍ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏପ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉଭୟ ଦେଶ ଏବଂ ଡବଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ରିଟି CETA ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଦେଶରେ 2 ଥର ସାମାଜିକ କର ଦେବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ଜବ୍ ବିଷୟରେ। OSSCର CRE ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଶେଷ ତାରିଖ 22 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରହିଛି। OPSC OCS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2026 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 465ଟି ପୋଷ୍ଟ OCS ଗ୍ରୁପ A1 ଏବଂ ଗ୍ରୁପ B। SSC CGL CHSL ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2026 ଏକ୍ଜାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି। ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟ GTS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି BPM APPM ଡାକ ସେବକ। ଯୋଗ୍ୟତା 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପାଇପାରିବେ ଏହି ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମନ୍ଦିର ସମିତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଏପ୍ରିଲ 22 ସକାଳ 8ଟାରେ ଶୁଭବୃକ୍ଷ ଲଗ୍ନରେ ବାବା କେଦାରନାଥ କପାଟ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ସହିତ 6 ମାସ ଧରି ଚାଲୁଥିବା କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ବଦ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ 6:15 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଶୁଭ ତିଥିରେ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମର କପାଟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ରବିବାର ଦିନ ବିଧାନରେ ସହକାରେ ଖୋଲିବେ। ଏହି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା 2026 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମରାମତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବେସରକାରୀ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମର୍ଥିତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ବାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2023-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଏହି ଫଣ୍ଡ ମୋଟ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।